أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. Dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں پروفیسر ڈاکٹر صفت اللہ خان تبلیغ القرآن کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں. ابھی میں نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 66 تک تلاوت فرمائی. ان آیات میں اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان کی گئی ہے. یہاں پر اس کی 62 سے لے کر آگے آیت نمبر 70 تک ٹوٹل یہاں پر 8 صفات بیان کی گئی ہے. اللہ کے نیک بندوں کی صفات یا جنتی لوگوں کی دنیا میں صفات، ان کی خوبیاں، ان کو پہچان کرنے کا ان کی پہچان کے لیے ان کی صفات یہ بیان ہوئی ہے. تو یہ 8 صفات میں یہ جو ابھی جو میں نے آیات تلاوت فرمائی ان میں سے پہلی 3 صفات بیان کی گئی ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر اگلے درس میں بیان کریں گے. تو اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. وہ عباد الرحمن ہے. عباد الرحمن رحمان کے بندے، اللہ کے بندے یعنی اللہ کے نیک بندے. الذین وہ لوگ ہیں یمشون علی الارض جو چلتے ہیں زمین پر، ہونا عاجزی کے ساتھ. یعنی اس کی پہلی صفت یہ بیان ہوئی کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، اللہ کے نیک بندے وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. یعنی وہ غرور و تکبر نہیں کرتے، اس کا چلنا پھرنا عاجزی کے ساتھ ہوتا ہے. اور یعنی وہ جب چلتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ چلتے ہیں. اس کے ساتھ وہ نہیں ہوتی کہ یا اس کا چال ڈال یا گفتار و رفتار اس سے عاجزی ٹپکتی ہے، اس سے تکبر و غرور کی کوئی نہیں ہوتی، اس کی ادا نہیں ہوتی، غرور و تکبر کی کوئی ادا اس میں نہیں ہوتی. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اب یہ جا رہا ہے تو اس کے لیے کوئی پروٹوکول ہونا چاہیے، اسی کے لیے 10-12 گاڑیوں کا جو ہے نا دستہ ہونا چاہیے آگے پیچھے، یا جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا سیکیورٹی کے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے جائیں، روڈوں کو بلاک کیا جائے، فلاں بلاک کیا جائے کہ یہاں پر یہ لوگ ابھی آ رہے ہیں یا یہ آ رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. نیک بندے جو ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جنتی جو لوگ ہوتے ہیں، وہ خاموشی کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب بات کرنے لگے، مخاطب ہوتے ہیں کوئی جاہل لوگ ان کے ساتھ، قالوا سلاما تو کہتے ہیں کہ سلام یعنی معاف کیجئے. یعنی اگر کوئی جاہل لوگ، کوئی احمق لوگ ان سے، ان نیک بندوں سے کوئی ناشائستہ بات کر لیتے ہیں یا اس پہ کوئی طنز کر لیتے ہیں یا اس پہ کوئی فکرے کستے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ وہ اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن وہ کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہے، وہ کے ساتھ نہیں کرتے، اس کا جواب ایسے نہیں دیتے، ان کے ساتھ دلیلوں پہ نہیں دیتے، بلکہ وہ بس اس کو کہتے ہیں کہ سلامت یعنی معاف کیجیے، قالو سلاما. اس کا مطلب مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر چونکہ نیک بندے اللہ کے دین کے لیے اگر وہ کسی کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، تو اگر کوئی جاہل لوگ
ऐसी अहमक लोग नाशाइस्ता बात कर लेते हैं या जो नामुनासिब बात कर लेते हैं, तो ये अल्लाह के नेक बंदे उनके साथ उलझते नहीं हैं, उनके साथ मुनाजरे नहीं करते या गैर ज़रूरी मसाइल में उनके साथ मुनाजरे उलझते नहीं, बल्कि कालू सलाम उनको इग्नोर करते हैं, उनको छोड़ते हैं। तो यहाँ पर ये भी जो उससे हमें सबक मिलता है कि नेक बंदे हमेशा अल्लाह की रज़ा के लिए अगर कोई काम करते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। वो उसका कोई दुनियावी लालच नहीं होता, उसकी कोई अपनी कोई गरज नहीं होता। तो अगर वो कोई उसको नामुनासिब बात या कोई उसको टेंशन दे देते हैं तो उसको अल्लाह पे छोड़ देते हैं, उसको अल्लाह के लिए उसको बर्दाश्त कर देते हैं। और दलील भी अगर कोई बंदा देना चाहे भी, वैसे भी अगर सोचा जाए, अहम रूटीन की बात है ना, दलील तो आप उसके साथ दलाल पेश करेंगे अगर कोई दलील को मानता हो। अब एक बंदे में दलील को समझने की सलाहियत ही नहीं है, तो या उसमें है इनाबत नहीं है दीन के लिए, हक बात को सुनने के लिए, हक बात को कबूल करने के लिए, कुरान और सुन्नत को कबूल करने के लिए, कुरान और सुन्नत की बात पर अमल करने के लिए उसकी में दिल में उसमें इनाबत नहीं है, उसमें दिल में उस क्या नहीं है किस्म की तड़प या ख्वाहिश नहीं है, तो ऐसे लोगों को फिर अल्लाह पाक नहीं देता, हिदायत नहीं देता, क्योंकि फिर जिद्दी और इनादी लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ वो नेक बंदे भी उलझते नहीं है, ना उसके साथ दलीलें पेश करते हैं, बस कालू सलामा, माफ कीजिए, उसको इग्नोर कर देते हैं, कालू सलामा, उसको बस सलाम कहते हैं और चल देते हैं कि हम तो इसमें मतलब दलीलों के अगर इसमें नहीं है, आपके साथ मुनाजर के लिए तैयार नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, इसके लिए कोई और जगह, कोई और फोरम आप मुंतखब कर लें, कोई और जगह पे चले जाएं कि वहाँ पर आप मुनाजरे कर लें या वहाँ पर दलीलें या वहाँ पर आप करें। लेकिन ये लोग उसके साथ उलझते नहीं हैं, बस इग्नोर करते हैं। ये अगली सिफत जो बयान की गई है, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और वो लोग, वो अल्लाह के नेक बंदे, वो इबादुर रहमान, यबीतूना गुजारते हैं रातों को, इन रातों को गुजारते हैं लिरब्बिहिम अपने रब के लिए, सजदा में और खड़े होकर क़याम में, यानी तहज्जुद में, हमें अमाल में गुजारते हैं, अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं। उसकी अगली सिफत, दूसरी सिफत ये बयान की गई कि ये लोग बयान कर रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत में मशगूल होते हैं। अगली सिफत, वल्लज़ीन यक़ूलूना रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, वल्लज़ीना, और वो लोग, यक़ूलूना कहते हैं, रब्बना, ऐ हमारे रब, रब्बना स्रिफ अन्ना, हमसे हटा, अज़ाब जहन्नम, जहन्नम का अजाब, दोज़ख का अजाब, इन अजाबहा, बेशक इसका अजाब, कान गर्रामा, चिमटने वाला है, बहुत सख्त है। तो उसकी अगली सिफत ये है कि ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो ये अगर से पनाह मांगते हैं, अल्लाह जहन्नम से पनाह मांगते हैं, दोज़ख से पनाह मांगते हैं, और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमसे दोज़ख के अजाब से हमें बचा, क्योंकि ये दोज़ख का अजाब बहुत ही सख्त है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रा व मुकामा, वो बुरी जगह है ठहरने की, वापसी की, वो मुकामा और रहने की। और मफहूम ये कि वो ये जहन्नम जो है ये रहने के लिए या उसमें उसकी वापसी के लिए या रहने के लिए बहुत ही बुरी जगह है। तो ये तीन सिफात जन्नती लोगों के या इबादुर रहमान के या अल्लाह के नेक बंदों की ये सिफात बयान हुई। पहली सिफत कि वो नेक अल्लाह के नेक बंदे गरूर तकब्बुर नहीं करते, जमीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। और अगर कोई जाहिल अहमक लोग उसके साथ कोई नाशाइस्ता बात या नामुनासिब बात कह देते हैं तो ये फिर उसको इग्नोर करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसके साथ उलझते नहीं है, उसके साथ दलीलें पेश नहीं करते, बस उसको अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर लेते हैं। यानी दीन की खातिर अगर कोई गलत बात कहे, आप को तकलीफ पहुंचाए, तो उसको अल्लाह की रजा के लिए इस पे सब्र करते हैं और उसको वो जाहिल लोग की बातों को इग्नोर करते हैं। और अगली सिफत, दूसरी सिफत कि वो रातों को
قیام و سجود میں گزارتے ہیں، رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی تہجد کے لیے رات کے آخری پہر میں، مطلب چونکہ یہ جو ہے اس پہ اللہ پاک بہت زیادہ اجر دیتا ہے، تو یہ تہجد کی نماز کے لیے جو ہے نا یہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ اور تیسری کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں نیک بندوں والی صفات عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔